চীন, যে দেশটির নাম শুনলে আমাদের প্রথম ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস, অলিম্পিকের মতো জনপ্রিয় খেলার কথা মাথায় আসে। কিন্তু আজ আমার এই তথ্যচিত্রের মাধ্যমে আপনাদের জানিয়ে যাব এক ভিন্ন অভিজ্ঞতার গল্প, আর সেটি হচ্ছে আমার গল্পে চীনের ক্রিকেট। What time you woke up today? 6:30. 6:30. Yeah. You are playing with whom? Which university? Sciences Po University. If we do badminton, so after that we can control the scores with our fielding and with our bowling. No. Because I think we have better bowling, we have That's true. strong bowling, but batting is not that good, right? Yeah. So we should go. You know the last one. They're good enough to chase. No, it depends on the pitch. We have green pitch over now. So because of that, we should bat first. Bro, we should go first. No, They are very good enough to chase. So we should go but first. I suggest we should bat first. So later on we can defend with our bowling. Bro, I have another idea. to say? No, Let us lose the You toss. want- They will decide what to do, bro. bro, now it depends on our captain luck. Oh, you have to. Captain, what's your opinion about today's match? हम जीत जाएंगे. The camera to you. Yeah. I think whatever we do first, I have the confidence that our team will win for sure. Like इंडिया का नेशनल गेम क्या है? Hockey. हॉकी? शिट, पाकिस्तान का भी सही. अब देख नेशनल गेम हमारा हॉकी है, बट वहाँ पे जो ज्यादा गेम खेलती है हम लोग क्रिकेट खेलते हैं. और गली क्रिकेट तो फेमस है ना हमारे साउथ एशिया की. इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में गली क्रिकेट वहीं से ही सारे ऊपर आते हैं. आप भी बांग्लादेश. অনেকেই মনে করেন চীনারা ক্রিকেট সম্পর্কে জানে না, কিন্তু বাস্তবে তারা ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস, অলিম্পিকের পাশাপাশি ক্রিকেট নিয়েও বেশ আগ্রহী। সাম্প্রতিক সময়ে তারা ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কার মতো বয়সভিত্তিক ক্রিকেট এবং তৃণমূল পর্যায়ে প্লেয়ার বাছাই করার প্রতি মনোনিবেশ করেছে। লিয়াওনিং প্রদেশের শেনিয়াং শহরে অবস্থিত শেনিয়াং স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি, যেটি চাইনিজ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা পরিচালিত। এছাড়াও সাংহাই, গুয়াংজো, হেলংজিয়াং সহ মোট 9টি প্রদেশ ক্রিকেটের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। 2011 সালে চীনের জাতীয় ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশিপে 48টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্কুল অংশগ্রহণ করে। তার মধ্যে শেনিয়াং অ্যারোস্পেস ইউনিভার্সিটি এবং শেনিয়াং স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি অন্তর্ভুক্ত ছিল, এবং 2024 সালে এসে যার সংখ্যা দাঁড়ায় 118টিতে। আজকে আমাদের ফ্রেন্ডলি ম্যাচটি মূলত শেনিয়াং স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি এবং অনূর্ধ্ব-19 নারী দলের সাথে। আমাদের দলটি মূলত চীনা শিক্ষার্থী এবং বিদেশি শিক্ষার্থীদের সমন্বিত একটি ক্রিকেট দল, যার মধ্য দিয়ে আপনাদের মাঝে উপস্থাপন করব চীনে ক্রিকেট খেলার অভিজ্ঞতা এবং তথ্যসমূহ।是花，这个是数字。对，是花。谁先选啊？啥？先守吧，防守。防守。对。OK。 Our team will bat first. The target is let's get a good start before like both of you guys, and we will target at least 170 to 175. Okay. Anything more than that is good, but our target is 170 to 175. So according to that, you can get your basic start. Just get your normal start. After that, after the power play, you just look for runs. Okay. Alright, let's go. Cheers, guys. Sanju, Aili, bro. I hope and I want your best today. Any message before you go, Sanju? Any message before you go? Last match. Let's see how it goes. You're doing 50 today. Usufa, it's easy. No. Korea. 是问 Yeah. 不会。আজকে 50 রানের একটা ইনিংস খেলে দিয়েছেন, তাই না? 50 রানের একটা ইনিংস।
Who is the man of the match? Sanju Baba. So he's not out, guys. This match, he scored 102 runs with 2 wickets and 1 win. Not He's out. the man of the match. Not out. Yeah. Man of the match. So I give him this cap. My cap. Imported from India, and it's going to China, but also India inside. Again. Sanju. Man of the match. He's a rubbish. ，Good luck, man. Good luck. Hope to use another university. Good luck. আঠারোশো আটান্ন এবং 1948 সালের মধ্যবর্তী সময়ে সাংহাই ক্রিকেট ক্লাব চীনের অভ্যন্তরে সবথেকে বড় ক্রিকেট ক্লাব ছিল। 1858 সালে ব্রিটিশ নেভাল একাদশ এবং সাংহাই একাদশের মধ্যকার প্রথম রেকর্ডেড ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। 1948 সালের পরবর্তী সময় থেকেই ক্লাবটির নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে। 1949 সালে চীন স্বাধীন হওয়ার পরে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সরকার গঠিত হয় এবং তার পরবর্তী সময়ে 1994 সালে সাংহাই ক্রিকেট ক্লাবের নাম পরিবর্তন করে একটি চাইনিজ নাম রাখা হয় এবং যার পরবর্তী সময়ে ক্লাবটি তার পূর্ণগতিতে পদযাত্রা শুরু করে। সেই সাথে চীনের ক্রিকেটের পরিধি প্রসারিত হতে থাকে। ইতিহাসের সাথে চীনা ক্রিকেটের দীর্ঘ সম্পর্ক থাকলেও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচিতি লাভ করতে তাদের বেশ দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। 2004 সালে চায়না ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আইসিসি তথা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের সাথে যুক্ত হয় এবং তারা 2017 সালে আইসিসি অ্যাসোসিয়েট মেম্বারশিপ লাভ করে। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল এসিসি ট্রফি চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে 2009 সালে ইরান এবং চীনের মধ্যকার ওডিআই আন্তর্জাতিক ম্যাচের মধ্য দিয়ে দেশটি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রথম যাত্রা শুরু করে। দেশটির বর্তমান আইসিসি ক্রিকেট র্যাঙ্কিং 78তম। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে দেশটি নারী ক্রিকেট নিয়ে যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে। 2007 সালে ব্যাংককে এসিসি ওমেন্স টুর্নামেন্টের মধ্য দিয়ে দেশটির নারী ক্রিকেটে অভিষেক হয় এবং প্রথম আসরেই তারা সেমিফাইনাল কোয়ালিফাই করতে সক্ষম হয়। যদিও চীনা নারী দল 2006 সালে প্রথম সাংহাইয়ের মাঠে স্কটল্যান্ডের মুখোমুখি হয়, কিন্তু সেটি চায়না ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের অফিসিয়াল টিম ছিল না, সেটি ছিল সাংহাই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনস ওমেন্স টিম। 2018 সালে তারা আইসিসি থেকে স্বীকৃতি পায়। একই বছরে তারা দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে প্রথম আন্তর্জাতিক টি-20 খেলে। এটি ছিল চীনা নারী দলের প্রথম টি-20 অভিষেক, যার পর 2019 সালে আরব আমিরাতের বিপক্ষে তারা আরেকটি টি-20 খেলে। 2020 সালে আইসিসি তাদের 2023 নারী বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ার খেলার ঘোষণাপত্র প্রদান করে, যার প্রেক্ষিতে 2021 সালে অনুষ্ঠিত 23 নারী বিশ্বকাপের কোয়ালিফায়ার রাউন্ডে চীনা নারী দল স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করে। বর্তমানে দেশটির তৃণমূল ক্রিকেট খুবই সমৃদ্ধ। তাদের রয়েছে অনূর্ধ্ব-16 দল, অনূর্ধ্ব-18 দল, অনূর্ধ্ব-19 দল এবং অনূর্ধ্ব-19 নারী ক্রিকেট দল। পাশাপাশি স্কুল পর্যায়ে অনূর্ধ্ব-12 এবং অনূর্ধ্ব-14 দলও রয়েছে। মূল আলোচ্য বিষয় তাদের প্রদেশভিত্তিক জাতীয় দল আছে। তারা নিয়মিত আন্তঃ-স্কুল টুর্নামেন্টের আয়োজন করে থাকে, যার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আজকে শেনিয়াং স্পোর্টস ইউনিভার্সিটিতে খেলতে এসেছি। বিদেশি কোচের পাশাপাশি দেশি চীনা কোচরাও দক্ষতার সাথে তাদেরকে ক্রিকেট প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে, যা তাদের ক্রিকেটকে ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধ করে যাচ্ছে। চীনারা অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং শেখার প্রতি তাদের প্রচুর আগ্রহ। এই গুণাবলীর কারণেই বিশ্ব মানচিত্রে তারা এত উন্নত এবং উন্নয়নশীল। জন্মের পর ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস থেকে বড় হওয়া জাতির কাছে ক্রিকেট এতটা সহজলভ্য বা ইজি টু লার্ন কখনোই ছিল। তাও তারা তাদের একাগ্রতা, আগ্রহ, পরিশ্রমের মাধ্যমে তারা আজ ক্রিকেটকে এত দূরে এগিয়ে নিয়ে এসেছে, যার প্রমাণস্বরূপ বলা যায় টানা 3 বার ঘরের মাটিতে এশিয়ান গেমসের আয়োজন করা এবং ক্রিকেট খেলুড়ে দেশ না হওয়া সত্ত্বেও তাদের ভালো পারফরমেন্স।
আমার এই স্বল্প জীবনের অভিজ্ঞতায় চীনা ক্রিকেটকে আমি খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছি এবং চীনের জাতীয় অনূর্ধ্ব 19 দলের সাথে প্রীতি ম্যাচ খেলার মতো দারুণ অভিজ্ঞতার স্বাদ পেয়েছি। একাগ্রতা, পরিশ্রম যে কোনো কর্মের কর্মফল পরিবর্তন করে দিতে পারে, যা আমার অভিজ্ঞতা অর্জনের স্মারকলিপি হিসাবে সংরক্ষণ করে রাখলাম। Tell me the experience about today. Bro, experience was good, but the weather was hot. It was really hot. But it was really good. We came here, we had good match, and we won. That was the best part. It was fun. It was fun. Today was fun. Yeah. Really enjoyed. Really enjoyed. Mr. Keeper, why you play cricket? Because I love that. I love to play. Which team you support in cricket? Cricket? Yeah, which team? That different countries like Australia, India, Pakistan. I like the. It's hard to say. Pakistan and India is the same. Do you have any favorite player? I like the Indian keeper. India keeper right now. Mahendra Singh Dhoni. It's not taller and his move is very fast. For you, Samit. For you, with you. 棒球在我心里。在你心里吗？对最喜欢的运动。对。那你为什么喜欢棒球？因为我觉得打板球的时候很快乐，我很享受跟大家一起打球的感觉。 Sir, how many years you train them? 不到时间，最长的有6年、 6年多。那个你玩棒球多少年18年。 ？18年。 ক্রিকেট সবসময় দেশ জাতি কাঁটাতারের ঊর্ধ্বে। জাতি ধর্ম বর্ণ দেশ সবাইকে এক উন্মাদনায় নিয়ে আসে, সেটি হচ্ছে ক্রিকেট। এই ক্রিকেটীয় উন্মাদনার কোনো বিভাজন হয় না। হয়তো পছন্দের পক্ষ প্রতিপক্ষ থাকে, যার মূল মন্ত্র একটি, প্রতিপক্ষের প্রতি সম্মান রেখে একসাথে ক্রিকেটকে উপভোগ করা, ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা। বাংলাদেশি হিসাবে ক্রিকেটের প্রতি আমার জন্মগত ভালোবাসা এবং আবেগ অফুরন্ত। কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে এই ভালোবাসা অটুট থাকুক, যা এই সংযোজন বিয়োজনের পৃথিবীতে এক অসাধারণ অভিজ্ঞতার গল্প হিসাবে থেকে যাবে। After 20 years later, you will find the video on my YouTube. Definitely. You know that I also make videos for YouTube. Yeah. I just want to make good memories and I want to keep those videos safe, those memories safe on YouTube. So later on, after a few years, when I look back, so these videos can help me like what I've been doing, what I was doing. So just for these things. It's like a nostalgic. True. Okay, thank you. It's all good, man. Anytime. Cheers. अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरी वीडियो I'm in Bangladesh.